Good morning, everyone. Hope I am audible. And today we are going to continue with the lesson that we began in the previous class. That is Vandana Shivas, chapter number 4, written by Vandana Shiva. Everything I need to know, I learned in the forest. That lesson we will continue from the yesterday's class. If you have any doubts, you can get clarified after the end of this class. I'll give a 5 to 10 minutes break to discuss those question and answers and doubts. We can clear them. So, as we discussed in the previous class, this chapter totally discusses the ideas about the enthusiastic ideas about protection of environment and how the human beings are part of this environment and they are inseparable or integrated part of environment and ecology. And ecology consists of every species, those who are exists on this earth. And in the beginning, we have came across some ideas about Vandana Shiva, how she has entered this field and what made her to be the protector of this environment and creating awareness, and what interested her to keep her working as a volunteer in the various movements, those which have taken place in India in the protection of the forest. Fine. So let's recap from the previous class, and those recapitual points are as below. And Vandana Shiva has started her ecological journey from the forests of Himalaya. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ that also, because due to this chapter there are many people, those who inspired themselves, that how this environmental protectionists were creative and creating awareness among the people. Fine. Chapter number 4 we are reading, that is everything I need to learn. Everything I need to learn, need to know. Everything I need to know, I learned in the forest. Learned in the forest. This is the lesson. You should remember. Keep your textbooks open. Then only you can understand or get it very clear. Fine. And as he said, as this essay conveys the message that Vandana Shiva has started her ecological journey. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು when she visited and the forests of Himalaya. ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಪರ್ವತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಂಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರ ತಂದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಏನಾಗಿದ್ರು, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್. ಅವರ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್. ಅಂಡ್ ಹರ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. ಆಯ್ತಾ? ಅವಳ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ, ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ಲಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ
conservator, and my mother became a farmer after fleeing the tragic partition of India and Pakistan. It is from the Himalayan forests and ecosystems that I learned most of what I know about ecology. ಈ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದನ್ನ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಡುಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಆ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಇವರು ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Ecology. The songs and poems our mother composed for us were about trees and forests and India's forest civilization. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬರೆದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು, ಯಾರು ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರ ತಾಯಿ ಬರೆದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು. She has composed poems about, there are three aspects she has composed poems. One is about trees, ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಈ ಕಾಡುಗಳ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಂದನಾ ಶಿವಾಸ್ ಮದರ್. ಮೂರು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಕಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಭಾರತದ ಈ ಕಾಡಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕತೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂತು, ಆಮೇಲೆ ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು, ಮೂರು ತರದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಭಾರತದ ಕಾಡಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಊರುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ನೋ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದೇ ತರದ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದಾವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿದಾವೆ, ಆಯ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಇದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಹಾಗೇನೆ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪರಿಸರದ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ತಾಯಿ ಬರ್ದಂತದನ್ನ ಕೇಳದಂತ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೈ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಕಾಲಜಿ, ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 23. ಅಲ್ಲಿ 23ನೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ವಂದನಾ ಶಿವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಕಾಲಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಚಳುವಳಿ ಅದು? ಚಿಪ್ಕೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಚಿಪ್ಕೋ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಚಿಪ್ಕೋ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ, ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆದಂತದ್ದು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ಅಗೇನಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರಣ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುದು. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತದು. ಆಯ್ತಾ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಎಂತದ್ದು? ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂತದ್ದು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂತಲ್ಲ. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್.
ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎದ್ದಂತ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಆಯ್ತಾ. ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಇದು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಇದು. ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. It has led in the place or province that is Himalayan region. Himalayan region ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತು, ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತು. In the 1970s, peasant women from my region in the Garhwal Himalaya had come out in defense of the forest. ಮತ್ತೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಆಯ್ತಾ. ಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತು. ಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್, ಪೀಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀತೀವಿ ಪೀಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋರು, ಇದ್ ಮಾಡೋ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳವರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಚಿಪ್ಕೋ, against the deforestation, right? Logging had led the landslides and floods and scarcity of water, fodder and fuel. Aida logging is nothing but a cutting of trees. Maragalna kadiyodrinda enayitu antandre it has led to many setbacks or problems those were facing in the province of Himalaya Garhwal. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ವೇರ್ ರೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಆದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಾಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ಲಾಜಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು? ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಓದ್ಬೋದು, ಲಾಜಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಓದ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಲಾಗಿಂಗ್ ನಿಂದ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ವು? ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಾದ್ವು ಆಯ್ತಾ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡ ಬಂತು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂತು ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಂತು. ಆಮೇಲೆ ಫಾಡರ್ ಆಯ್ತಾ. ಫಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಫಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಅದ್ರದ್ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು ಆಯ್ತಾ. ದಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು. ಬರೇ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇವು. ನೀವು ಕಾಡನ್ನ ಕಡಿತೀರಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಫೈನ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಭೂ ಕುಸಿತ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳು ಕುಸಿದ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಫಾಡರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿನ್ಸ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ದ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ವುಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿಯರ್ ಬರ್ಡನ್. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವ್ ಹಾಕೋರು ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಒಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
Because of that, they facing a problem, and because of that, they thought we should protest against this deforestation. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಹಗಳಾಗ್ತವೆ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನ ತರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂರ್, ದನಕರಗಳಿಗೆ ಮೇವ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಲೆಗೆ ಸೌದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿಯರ್ ಬರ್ಡನ್, ಈಗ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನ ಮತ್ತು ಒಲೆಗೆ ಸೌದೆಯನ್ನ ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. Fine. The woman knew that real value of the forest was not the timber from the dead tree. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮರ ಸತ್ತು ಹೋಗತ್ತೆ, ಆ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ದಿಂಬು ಏನ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಮರದ ದಿಂಬು ಅದಷ್ಟೇ ಅದ ಕಾಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಮರದ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮರಗಳಿಂದ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ ನಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ತುಂಬಾ ಹರಿತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ವಿತ್ ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಫೈನ್, ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಆಯ್ತಾ? ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಆಕಳುಗಳಿಗೆ, ದನಕರಿಗಳಿಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇವ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಅವರ ಒಲೆಗೆ ಸೌದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಲೆಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ದ ವುಮನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಹಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಗರ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ದೆಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಹೂ ಕಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾನಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಜಾನಪದ ಪದ್ಯ. ಫೋಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನಪದ, ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೆಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕ್ಸ್ ಮರಗಳು ಅಂಡ್ ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು, ಅವು ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕೂಲ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬರೀ ಓಕ್ ಟ್ರೀ ಮತ್ತೆ ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪನ ಹೂಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಹೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾವಂತೆ ಮರಗಿಡಗಳು, ಕಾಡು ಏನ್ ಕೊಡ್ತದಂತೆ, ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕೂಲ್ ವಾಟರ್, ತಂಪಾದ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಮರಗಿಡಗಳು ನಮ್ಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೀಸ್, ಈ ಮರಗಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅಲೈವ್, ನಾವು ಆ ಮರಗಳನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮರಗಳನ್ನ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1973 ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ forest and swim in my favorite stream before leaving to Canada to do my PhD. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. 1973ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಕೆನಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ PhD ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ, ಅದು ಏನೇನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈ ಹಳ್ಳ ಹರಿತದಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಜರಿ ಹರಿಯುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಣ್ಣವ್ರ ಹೊತ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆನಡಾಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ಕೆನಡಾಕ್ ಹೋದ್ರೆ 2-3 ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು
ನಾನು ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಇತ್ತು, ಕೊಳ್ಳ ಇತ್ತು, ಅಗದಿ ಇದಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಟ್ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಜರಿ ಇತ್ತು. ಆ ಜರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೆನಡಾ ಟು ಡೂ PhD, ಅವ್ರ PhD ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ಜರಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಈಜಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಅ ಟಿಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಾನ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಕಾಡು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೂರಾ ಕಾಡು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಜರಿ ಏನ್ ಹರಿತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಳ್ಳ ಏನ್ ಹರಿತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹಳ್ಳ ಕೂಡ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿಂದ ಹರಿತಾ ಇದ್ದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಂತ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಫಾರ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ವಂದನಾ ಶಿವ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಟು ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಒಂದು ಫೇವರೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಹರಿಯುವಂತದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ವಂದನಾ ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಗಾಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. I decided to become a volunteer for the Chipko movement and spent every vacation doing padayatras. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ pilgrimages ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Documenting the deforestation and the work of the forest activists and spreading the message of Chipko. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎವ್ರಿ ವೆಕೇಶನ್, ಸೂಟಿ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟ್ ಕಾಡಿತ್ತು, ಎಷ್ಟ್ ನಾಶ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟ್ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾರೆ, ಅದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾದಯಾತ್ರಾಸ್. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆ ಕಾಡ್ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And spreading the message of Chipko. Obviously, started spreading the message why this Chipko movement has begun and what is the importance of Chipko movement and what they are exactly doing. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅದ್ವಾನಿ ಇನ್ 1977. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಆದವು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಳು ಆದವು. ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಂತೂ ಈ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆದು ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್, ಒಂದು ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಿಲೇಜ್ ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅದು, ಹಳ್ಳಿ ಅದು. ಎಲ್ಲಿ? ಅದ್ವಾನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅದು, ಅದ್ವಾನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ವಾನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಥದೇ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? 1977ರಲ್ಲಿ 1977ರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತು. ವಿಲೇಜ್ ವುಮನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಲೆಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಆಯ್ತಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎದ್ದಂತ ಮಹಿಳೆ ಇವರು. ಯಾರು? ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ,
ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಅಗ್ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. when a village woman named ಬಚನಿ ದೇವಿ led resistance against her own husband. ಯಾಕೆ ಅವರು ಆಕಿ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ಲು ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. who had obtained a contract to cut trees. ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಾಳೆ ಈ ಮಹಿಳೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆಯ್ತಾ? he has taken a contract. ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು? ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈಕಿ ಗಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾರೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಚನಿ ದೇವಿ ಅವರು. ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. when the officials arrived at the forest, the woman held up lighted lanterns although it was broad daylight. ಹಿಂಗೆ ಶುಭ್ರವಾದಂತ ಬೆಳಕಿರುವಂತ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಈಗೂ ಇದಾವೆ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಗಳು, ದೀಪ ಒಳಗಡೆ ಸೀಮೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಗಾಳಿಗೆ ಆರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಗದಿ ಶುಭ್ರವಾದಂತ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರುವಂತ ಹಗಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಆಫೀಸಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ, ದ ಆಫೀಸಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್, ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ವಿ ನೀಡ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ವೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ವುಮನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವರಿಗೇನೆ ಏನ್ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ, ಕಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಾಯುವುದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಅರಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿ ರಿಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯು ಫುಲಿಶ್ ವುಮೆನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಹೂ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಆಯ್ತಾ? ನೀ ಮರಗಳನ್ನ, ಈ ಕಾಡನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೂ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೀನ್ ನನಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್? ಆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್, ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತವೆ, ಏನೇನ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಟಿಂಬರ್. ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಲಾಭಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಂಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೆಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಂಬರ್, ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು. ಕಾಡಿನಿಂದ ಏನೇನ್ ಬಳಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವಂತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟು, ಏನ? ಆಮೇಲೆ ಟಿಂಬರ್, ಈ ಮರದ ದಿಂಬೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿದಾವೆ ಕಾಡಿಂದ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವುಮನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಕೋರಸ್. ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೆಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಡುಗಳು ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದಾವೆ? ಸಾಯಿಲ್,
ವಾಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಏರ್, ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್, ಶುಭ್ರವಾದಂತ ಗಾಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಗಾಳಿ ಅಗ್ದಿ ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿದೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗದಂತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ವುಮನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು, ಆಯ್ತಾ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್, ಆಯ್ತಾ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿದಾವೆ ಕಾಡ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವುಮನ್ ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಉಣಬಹುದು, ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂತ ಏನು ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ದಂತ, ಆಯ್ತಾ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಲ್ದಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಬೇಕು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ದಿ ಶುಭ್ರವಾದಂತ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ, ಆಯ್ತಾ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸಿಬಿಯರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಕಾಡುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಅವು ಏನೇನ್ ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಕರೂಪದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಹುರೂಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೂಪದ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಈ ಕಾಡನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಲೈಫ್ಸ್ ಮಿಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಕಲ್ತಂತದ್ದು ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ ಎರಡನ್ನ ಯಾವುದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅಂತ, ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು. As I described in my book Monocultures of Mind, ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಬರುವುದು. ನೇಮ್ ದ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಂದನಾ ಶಿವ. ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹೆಸರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. Monocultures of mind. Monocultures of mind. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Cultures of my mind, of the mind. The failure to understand biodiversity and its many functions is at the root of the impoverishment of nature and culture. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ
ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಫೇಲ್ಡ್, ಅವನು ಸೋತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪವರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ದರಿದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಅವನೇ ಏನಾಗಿದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಎಡೆಗೆ, ನಾಶದ ಎಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The lessons I learned about diversity in the Himalayan forest, I transferred to the protection of biodiversity on farms. ಈ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ವಾಟ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಏನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ, ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೋಟ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಏನು ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೈತರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಆಯ್ತಾ, ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಕಾಳುಗಳನ್ನ, ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ತರದ ಕಾಳುಗಳನ್ನ, ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಹೆಸರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಕಾಳುಗಳು, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ, ಬಾರ್ಲಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಗಳು, ಆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. Then she realized we needed a form for demonstration and training. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಈ ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಂತು. ಏನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ Thus, Navadhan farm was started in 1994 in the Doon Valley. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್? ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯ್ತಾ. ವೇರ್ ಇನ್ ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒನ್ ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ? ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನೇ ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1994
94ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶಿ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಚಲೋ ತಂಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ Doon Valley, located in lower elevation region of Uttarakhand. ಇದೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಥವಾ ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಟುಡೇ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ 6 varieties of rice. ಇವತ್ತು ಇದು ಬರ್ದಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಬರ್ದೇನೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 630ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಭತ್ತದ ತಳಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 630ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಳಿಗಳಿದಾವಂತೆ, ಆಯ್ತಾ. And we grow 630 varieties of rice. 630 ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಗಳಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವ್ 4-5 ವೆರೈಟಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, 630 ವೆರೈಟಿಗಳಿದಾವಂತೆ. ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 150 ಆಯ್ತಾ ಗೋಧಿಯ ಎಷ್ಟು ತಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತವ್ರು 150 ತಳಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸದ್ದು 630ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 150ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಧಿಯ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 300 ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪರ್ ಏಕರ್. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸದೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನ ಮಾಡುದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ದಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಇವ್ರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ. ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ therefore also food and nutrition crisis. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲ, ಊಟದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Navadhana, the movement for biodiversity conservation and organic farming. Organic ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೊಡಿಲಾರ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ಅದ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾರ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅದು ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1987ರಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್, ಅದು ಇನ್ನ ರಭಸವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಲೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So far we have worked with farmers to set up 100 community seed banks across India. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವಂತೆ. ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಬೆಳೆ, ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕೃಷಿ ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಳನ್ನ ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭತ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇದಕ್ ಹೋಗಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದಕ್ ಹೋಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ದವರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಆ ಕಾಳು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ, ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಕಾಳುಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಸ್ ತಳಿಗಳನ್ನ ಇದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಅಕ್ಕಿ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಗಳು ಅದಾವಂತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಗಳು ಇದಾವ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಆಯ್ತಾ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ monocultures to biodiverse ecological systems nourished by sun and soil. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು, ತರಬೇತಿಯನ್ನ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದು? ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ monocultures. ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ವಲ್ಲ ಈ ಮೊದ್ಲು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ತರದ ಏಕರೂಪದ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೈತರು. ಹೌದಾ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸ್ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನರಿಶ್ ಬೈ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಡೈವರ್ಸ್, ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನ, ಏಕರೂಪದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ತರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನರಿಷ್ಡ್, ಅಗದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವರಿಗೆ, ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ? ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಇಬ್ರು ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ, ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕಾಡಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಮರಗಳನ್ನ ನಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆಯ್ತಾ, ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಆವಿವ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ನಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದು ಇರುವಂತ ಕೊಡುಗೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಏನೇನು ಹಾಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.